दिवस्त्वश्रद्धो मारुतं वृक्ष ईशिते त्वं वातैररुणैर्याशयङ्गयस्त्वं पूषा विदधप्पासि नुत्मना आवो राजन्यमध्वरगुं श्रुत्रगुं होतारगु सत्यजगुं रोदयस्यो अग्निर्होता निषदाजजीयामुपस्थे मातर्मः लोके युवा कविः पुरुष्टा ऋतधा धर्ता कृष्टीनामृतद्य इर्ग्यातुजङ्गरत्वं पौषाविदधप्पासनुत्मना आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगुं होतारगुं सत्ययजगुं रोदस्य अग्निं पुरातनयत्ना रजत्ताब्धिरण्यरूपमवसे गृणुद्भुस्वाहा अग्निर्होता निडदादानजेजानुपस्थे मातस्सरभावलोके युवाकपिः पुरनिष्ठरदा वा धर्ता गृड्डेनामतमध्य युद्धस्वाहा साध्वेमकर्देव वेदन्ना अद्य यज्ञस्य जग्वामपितामगज्ञाम् सा जरागात्सरभिर्वसानो भद्रामकर्देव होदन्न अद्य स्वाहा अग्रन्ददग्न्यस्तनजन्यवद्योः क्षमानेन हद्वेरदत्तमञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहे विद्धो यदा रोदसे भानुनाभात्यन्दः स्वाहा वसो निपर्वणे गहोदर्दोषावस्तोरेरजज्ञजातः क्षामेव विश्वा भवनानयस्मेन् सगुम्भोपगानदधिरे पावके स्वाहा तुभ्यन्दाङ्गिरस्तमविश्वात्तक्षितज पृथक् अग्ने कामाजमिरे स्वाहा अस्यामतङ्गाममग्ने तवात्यश्यामरजगुं रजवत्सुवीरम् अस्यामवादमभिवादनन्दोऽश्यामद्युं नमजरा जनन्दे स्वाहा श्रेष्ठञ्जविष्टभारताग्नेद्युमन्दमाभरा मदोपरस्पृहगुं रजग्स्वाहा सश्विदानस्तन्नदो रोजनस्था अजरेभिर्नानदद्भिर्निविष्टः जप्पावकः पुरतमः पुरोणिप्रथोन्यग्निरनयादिभर्वन् स्वाहा राजष्टे विश्वदो दधदजमग्निर्वरेण्यः पुनस्ते प्राणानदिपरायक्ष्मगुं सुवामिते स्वाहा आजर्दा अग्ने हविषादशाण घृतप्रदेग घृतजनिरेधे घृतं वेत्त्वामधजारगव्यं विदेव पत्रमभिरक्षदादिमं स्वाहा हर्यते जातवेदो विचर्षणे अग्ने जनामिदड्डदिग्गस्वाहा दिवस्परे प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद्भितेजं परिजातवेदाः प्रतेजमप्सिद्रमण अजत्रमिन्धरद्युम्नस्य प्रासहारजं विश्वानिश्चरषणीरभ्यासावाजेषासहत्साहा समग्ने प्रतनासह गुं रजगुं सहस्वाभरा बगुंभिदत्य अद्भुतदादावानस्य गोमदस्वाहा रक्षान्नाजपशान्नाजतोमवृद्धानवेदसे स्तोमैर्विधेमाग्नरे स्वाहा वद्माहितो न अस्यद्मसद्वा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम् सत्वन्न ऊर्जस न ऊर्जं धाराजेवजेरभृगेक्षे छन्दस्वाहा अग्नाजोगं क्षपपथा सवोर्जमिषञ्जनः आरेमादस्वदुच्छनागस्वाहा अस्मे वर्चस्सुवीर्यं तत्पोषकं रजं मजस्वाहा अग्ने पावकरोचषा मन्त्रजा देवजिह्वजा आदेवान् वक्षियक्षिज स्वाहा पावकदे देवाग्ने देवागुं इहावः उपजज्ञगुं हविश्चनः स्वाहा व्रतदमश्च जर्विप्रश्चजः कविः शुचिरोचत आहुतः स्वाहा उदग्ने च जस्तव शुक्राभ्राजन्तैरदे तव ज्योतिगश्चर्चज स्वाहा ॐ
శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం గోవింద చెప్పాలి భజన నామం చెప్పాలి అందరూ రామకృష్ణ రామ గోవింద కృష్ణ 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 రామ గోవింద రామ గోవింద కృష్ణ రామ గోవింద కృష్ణ రామ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద కృష్ణ రామ గోవింద కృష్ణ రామ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద ఓం యదస్య కర్మణోత్సరీరితం యద్వాన్యోనిమిహాకరం అగ్నిష్వశిష్టకృద్విద్వాన్ సర్వగ్శిష్టం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే శిష్టకృతయ ఇదం నమః కామానేవావరుందే అదితేన్వమగ్గుస్తాన్వతే
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मंगलम गुरुदेव नीकु मंगलम, मंगलम गुरुदेव नीकु मंगलम। పొంగగా మదిలో ఆనందం, పొంగగా మదిలో ఆనందం, మంగళం మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం, మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం। చదువు సంధ్యలు లేని మూడా జీవులం, చదువు సంధ్యలు లేని మూడా జీవులం। నీదు మహిమను వర్ణింపజాలని పావులం, పదము పలుకగా నాలుక తిరగని, పదము పలుకగా నాలుక తిరగని జీవులం। మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం, మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం। పాలు మీగడ కన్న తీపి మీ మానసం, పాలు మీగడ కన్న తీపి మీ మానసం। జాలి గుణముతో నిండినది మీ హృదయము, జాలి గుణముతో నిండినది మీ హృదయము। తెలియజాలని అందులం, తెలియజాలని అందులం భోము। మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం, మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం। నీదు కృపను పొందినాయిల జీవులు, నీదు కృపను పొందినాయిల జీవులు। సాధు జనులై ఆనందముందిరు ధన్యులు, సాధు జనులై ఆనందముందిరు ధన్యులు। వాద భేదములే కనుదురు, వాద భేదములే కనుదురు పుణ్యులు। మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం, మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం। పొంగగా మదిలో ఆనందం, పొంగగా మదిలో ఆనందం, మంగళం మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం, మంగళం గురుదేవ నీకు మంగళం। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदेव यजमान आयुस्तेदो ददाति। दर्शयामि अन्ते शुद्धात्मनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। बोल यज्ञेश्वर भगवान की। तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि। वेदोक्त दिव्य मंत्र पुष्पाक्षदान समर्पयामि। अग्नेन यसुपताराय स्मान् विश्वानि देववयिनानि विद्वान्। रामकृष्ण गोविंद, रामकृष्ण गोविंद, कृष्ण राम गोविंद, कृष्ण राम गोविंद, राम कृष्ण 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद, कृष्ण राम गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, कृष्ण
కృష్ణ రామ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద 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 రామకృష్ణ గోవింద కృష్ణ రామ 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 గోవింద రామకృష్ణ గోవింద హీనం భక్తిహీనం హుతాశరః యతు హుతంతు మయా దేవా పరిపూర్ణం దదతే అనయా ఆచరిత కూష్మాండ హోమ సహిత విరద హోమేన గాయత్రీ ప్రాయశ్చిత్త హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ విఘ్నేశ్వర అర్పణమస్తు. కృష్ణ రామ గోవింద రామకృష్ణ గోవింద 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 కృష్ణ రామ గోవింద గోవింద రామకృష్ణ గోవింద కృష్ణ రామ 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 గోవింద రామకృష్ణ ధనయవనం అస్థిరం సుఖమాప్నోతి ధర్మం కీర్తిం ద్వయం స్థిరం అనేటువంటిది శాస్త్రం. స్థిరమైనటువంటిది ఏది కాదు ప్రపంచం లోపల. మీ అందరి ముందర నేను చెప్పేటువంటి వాణి కాదు మీ ముందు. మరి అస్థిరం జీవనంలోకే అస్థిరం ధనయవనం అస్థిరం సుఖమాప్నోతి ధర్మం కీర్తిం ద్వయం స్థిరం అని శాస్త్రం చెబుతున్నది. ఎలాంటిది స్థిరం కాదు. భార్య స్థిరం కాదు, భర్తకు భార్య స్థిరం కాదు, భార్యకు భర్త స్థిరం కాదు, తల్లిదండ్రులు స్థిరం కాదు, పిల్లలు స్థిరం కాదు, మనం ఎక్కుతున్నటువంటి వాహనాలు స్థిరం కావు, మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి ఇల్లు స్థిరం కావు. మరి అస్థిరం ధనయవ్వనం అస్థిరం సుఖమాప్నోది ఇప్పుడున్నటువంటి సుఖం కూడా స్థిరం కాదు. మరి రెండే రెండు స్థిరమైనటువంటి ఈ ప్రపంచం లోపల అని శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఎలాంటిది అంటే ధర్మము, కీర్తి. మరి ఇటువంటి పుణ్య కార్యక్రమం మరి కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి జరుగుతుంది. కొన్ని 30-40 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే కార్యక్రమం ఇది. 97ల సన్యాస స్వీకారం చాలామంది మహాత్ములు అక్కడ వేసిరు. మరి ఇవాళ మరి మన బాలయోగి మహారాజు రాములు మహారాజు గారు వారు సంకల్పం వారి తల్లి మరి ముంగి లక్ష్మమ్మ మంగి సాయిలు గారు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఒక మనిషి సన్యాస స్వీకారం అనేటువంటిది జరగదు. మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంతో పుణ్యాత్ములు. మరి ఈరోజు ఈ 3 రోజుల పాటు సాక్షాత్తు ఆ యొక్క సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేసుకుంటా అని స్వామివారు గతంలో 2 నెలలు 3 నెలల కిందట చాతుర్మాస్యంలో హంపీకి వచ్చిండ్రు స్వామివారి దగ్గరికి. హంపీ పీఠాధిపతులు జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామివారు మా గురువు వారు వారి దగ్గరికి వచ్చి సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేస్తా అని స్వామివారు
మరి వారి ద్వారా మాట తీసుకొని ఆజ్ఞ తీసుకొని ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దాని లోపల మేము అందరం మా పండితులు, మా తమ్ముళ్ళు ప్రణవ్, కాదగౌతమ్, శివన్న అందరం కూడా పాల్గొంచుకోవడం ఇది మహా గొప్ప విషయం. ఈరోజు మరి మంచి రోజు, చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఇటువంటి రోజు. అట్లా ఈ రోజున మరి సాక్షాత్తు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లక్ష్మమ్మకు, సాయిలు స్వామికి, వారి తండ్రి గారికి మహారాజు గారు మాతృవందనం సమర్పణ చేసి కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసినాం. ఈ మొదటి రోజు గణపతి పూజ, స్వస్తి పుణ్యావాచనము, తర్వాత నాంది శ్రాద్ధం. అంటే అన్ని పూజల లెక్క ఈ పూజ కాదు, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అన్ని పూజలు వేరు, ఈ యొక్క సన్యాస ఆశ్రమ స్వీకార పూజ కార్యక్రమం వేరు. మరి బద్రీ నారాయణ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి నారాయణ స్వామి పాదము సాలగ్రామ, దానికి దండము, స్వామివారు చెప్పినటువంటి ప్రకారంగా దండము, ఆ దండానికి అభిషేకము, పురుష సూక్త విధానంతో అభిషేకము కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ఔపాసన హోమం అని, అన్ని రకాల హోమాలు కాకుండా ఇది ఔపాసన హోమం. అంటే శరీరం అంతా కూడా త్యాగం చేస్తున్నటువంటి భావన. త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానసు. అట్లా స్వామి మరి రాములు మహారాజు గారు ఈ 3 రోజుల లోపల మరి ఆత్మపిండం, రేపు ఆత్మపిండం అనేది పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మళ్ళీ పుట్టడం, పునర్జన్మ. మరి అట్లా రేపు కూడా ఈ కార్యక్రమాలు, ఈరోజు ఔపాసన హోమం, అక్కడ విరజా హోమము, కూష్మాండ హోమము, అష్టాక్షరి మూలమంత్ర హోమాలు, పంచాక్షరి హోమాలు, ప్రాయచిత్త హోమాలు ఇప్పుడే చేయడం జరిగింది. తర్వాత రేపు ఉదయము దశవిధ మృత్తికా స్నానాలని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కలశ స్థాపన. రేపు స్వామివారికి మరి ఆ యొక్క మరి శిరస్సు, ఆ వెంట్రుకలు అవన్నీ కూడా క్షురకర్మ అవన్నీ చేసి మరి ఉదయము మనము 8 గంటల నుండి అనుకుంటే ఈరోజు కరెక్ట్ మేము 6 గంటలకు ఇక్కడ ప్రారంభం చేసినాం. 8 గంటల నుంచే కార్యక్రమాలు అయినాయి. మరి రేపు కూడా యథావిధిగా ఉదయం పూట మరి కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. అందరూ కూడా 8 గంటలకు వచ్చినట్టయితే మరి స్వామివారికి మన చేతుల మీదుగా మరి ఈ యొక్క దశవిధ మృత్తికా స్నానం మరి స్వామివారికి చేసేటువంటి భాగ్యం మనందరి చేతుల మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దశవిధ మృత్తికా స్నానము, శూరకర్మ అనంతరము అష్టశ్రాద్ధములు అని 8 రకాల శ్రాద్ధములు, ఒక 48 పిండాలు. మరి ఒక్కొక్క పిండము ఇట్లా మాతాపక్షము, పితాపక్షము, ఇట్లా కొన్ని పక్షాలకు మనం పక్షం పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి అట్లా రేపు ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం మళ్ళా చూద్దాము. మరి ఇంత ధైర్యం కావాలి, సన్యాసం తీసుకోవాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. మనం అనుకుంటాం కానీ సన్యాసం తీసుకోవడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. మరి అటువంటి సన్యాసాశ్రమం స్వీకారం తీసుకున్నాక మరి వాళ్ళు వేసినటువంటి తపోబలం ముందు మనం కొనగాదు, కొంచెం కాదు. మరి అట్లా అటువంటి ధైర్యం మహారాజు గారు మరి చేయడం, మాకు కూడా ఈ అవకాశం కల్పించడం, రేపు మరి కార్యక్రమం అంతా ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా శ్రద్ధగా ఇదే విధంగా మరి రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ, సాయంకాలము శ్రీ 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 జగద్గురు శంకరాచార్యులు విద్యారణ్య భారతి హంపి మహాపీఠాధిపతులు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం చెప్పి సాయంకాలం 2 రోజుల పాటు వారు ఇక్కడనే ఉంటారని చెప్పి స్వామివారికి తెలియజేయడం జరిగింది. మరి ఎల్లుండి కార్యక్రమం చివరి రోజు, ఆ రోజు ఉదయం బ్రాహ్మీ ముహూర్తం 4 గంటల నుండి సావిత్రి ప్రవేశం అనే నది ఇక్కడ ఉమ్మెడ గంగ ఏర్పాటు ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి చేతుల మీదుగా మరి ఆ యొక్క శంఖధారతోటి ఆ సాలగ్రామ నారాయణమూర్తి పాదము తోటి అభిషేకము, యోగపట్ట ధారణ మొదలగు సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం మరి ఇదంతా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ భక్తులు మరి ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మరి చూసినా, విన్నా, మరి ఈ కార్యక్రమం లోపల పాల్గొన్నా మనకు అనేకమైనటువంటి పుణ్యం అనేటువంటిది వస్తుంది అనేటువంటిది శాస్త్రం. అట్లా మనందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మరి భక్తి శ్రద్ధలతో తన్మన్ అని మహాత్ములు చెప్తారు. మాకు ఇంతకుముందు చెప్పిండ్రు. మరి గతంలో శబరిమాత గారి ఆశీస్సులతో అప్పుడు అక్కడ జరిగింది. ఇన్ని రోజులకు 97 నుంచి 2025 అంటే దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి కార్యక్రమం మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం కనులారా. మరి మా ఆధ్వర్యంలో జరగడం అది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మాకు చాలా, మా తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో, మా తాత ముత్తలు కూడా పుణ్యం చేసుకుంటే ఇటువంటి ఒక మహానుభావుడికి మనం సన్యాసాశ్రమం స్వీకారం చేయడం
మనందరం కూడా కలిసి చేయించడం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం. మరి కర్త కారయితాశ్చైవ ప్రేరక అనుమోదక సుకృతో దుష్కృతశ్చైవ చత్వార సమభాగిన అని శాస్త్రం చెప్పబడి ఉన్నది. చేసుకునే వాళ్లకు కర్తలకు సన్యాసం తీసుకునే వాళ్ళకు కర్తకు కారయిత వారికి ప్రేరేపించే వారికి కర్త కారయితాశ్చైవ ప్రేరక అనుమోదక ఆమోదించే వాళ్ళకు నలుగురికి ఒకటే రకమైన పుణ్యం వస్తుంది అక్కడ. మరి అట్లా ఎందుకంటే మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ నభూతో నభవిష్యతి అనేటువంటిది ఒకటి సూక్తం ఉంటుంది కదా, అట్లా కనులారా మనం చూస్తున్నామంటే మరి ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒక సన్యాసము ఆశ్రమం తీసుకునేటువంటి ఒక మానవ జన్మ రావడం చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని మరి మన మహారాజ్ గారి పక్షాన మరి మేము బ్రాహ్మణ పక్షాన మీ అందరికీ ప్రార్థన చేస్తూ మరి మహారాజు గారు కూడా ఒక 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కార్యక్రమం విధి విధానంగా చేయడం జరుగుతుంది. మరి దాంతోపాటు మన ఆశ్రమాల మహాత్ములు కూడా చాలామంది ఋత్వికులు చాలామంది ఉన్నారు. వారి యొక్క సమయం తీసుకున్నారు, చాలా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజుకు ఈ పూర్తి కార్యక్రమం ఇదైనట్టు. మరి మనం మహాత్ములు వచ్చింది కాబట్టి చుట్టుముట్టున్న యొక్క భక్తాదులందరూ కూడా భోజనం అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం తీసుకొని 3 గంటలకు మరి పిప్పెర మాతాజీ స్వామీజీ మన మునరబద స్వామీజీ ఇంకా మహాత్ములు చాలామంది ఉన్నారు. వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన అనుగ్రహ భాష చెప్తారు. కాబట్టి మరి మాతాజీ మన ఓం శాంతి అక్కయ్య కూడా వచ్చింది. కాబట్టి మనిషికి ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఒక సమయం తీసుకొని వారికి మన వివరంగా అంటే మీ అనుభవాలు మీ ఆలోచన ఆశ్రమ విచారణ ఇవన్నీ కూడా ముందుగా మాకు అనుగ్రహ భాష చెప్తారని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం. మరి మాత మీరు యజ్ఞ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భోజనానికి వెళ్ళవచ్చు. అయ్యగారు కూడా భోజనం చేయవచ్చు, మహారాజులు కూడా భోజనం చేయవచ్చు. భగవంతుడు మంచి మాటలు చెప్పి మా పరమాత్ముడు యొక్క ఆశీర్వాదం 3 గంటలకు అందరు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ పక్కకు మన భోజనం వాళ్ళ పక్కకి ఒక స్టేజ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలా అందరికీ కూడా సత్సంగం ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి అందరం కూడా దాంట్లో పాల్గొందాం. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, హరి ఓం హరి. మరి మహారాజు గారు కూడా మనను ఉద్దేశించి మాట్లాడడం మనకు మంచి మాటలు ఇక్కడికి చాలామంది మహాత్ములు పెద్ద మహాత్ములు వచ్చారు. మనకు ఏర్పడరు మహాత్ములు ఎట్లా ఉండరో మరి మనిషి రూపంలో వచ్చేటువంటి భగవంతులు వాళ్ళు మనకు మన దారిని మలిచేటువంటి మహాత్ములు మార్గదర్శకం చేసేటువంటి మహాత్ములు. వారి మాటలు 3 గంటలకు మరి సభ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా భోజనం చేసి వచ్చి సభ లోపల పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా చుట్టుముట్టున్నటువంటి అమ్మలు కానీ అయ్యలు కానీ లోపలికి ఎవరు రావద్దు. దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోవద్దు. యజ్ఞశాలకు కానీ ఆ యజ్ఞశాలకు కానీ ఎవరు రావద్దు. ఇక్కడ దండము యోగ దండము బద్రీనారాయణ పాదము శాలగ్రామ మొదలగు స్వామివారి ఇక్కడ అన్ని మండపాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి లోపల కూడా దయచేసి చుట్టుపక్కల కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు కానీ ఇవ్వాలని యజ్ఞం పెట్టుకునేది ఈ యజ్ఞం వేరే, అందరు వేసుకునే యజ్ఞం వేరే. లోపలికి పోయి యజ్ఞం పెట్టుకుంటే సన్యాసి అవుతారు. మీ ఇష్టం. మీ అందరూ కూడా సన్యాసి కావాలి అంటే అందులో పోయి యజ్ఞం బొట్టు పెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ మీరు రావాలి. మరి అందుకని మరి సన్యాసం ఇస్తామని మళ్ళీ మేము రావాలి. అర్థమవుతుంది కదా. మరి అందుకని శ్రద్ధగా మరి మేము ఎక్కువ మాట్లాడినా కావచ్చు. ఎందుకంటే అది సన్యాసులకు మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది. మేము పెట్టుకోవాలన్నా మేము పెట్టుకోము. ఎందుకంటే ఇక మాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు. మా ఇప్పుడే సన్యాసం. అందుకని దయచేసి లోపలికి ఎవరు వచ్చి ఆ కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు యజ్ఞం బొట్టు పెట్టుకుడు ఇవన్నీ కదిలించుడు ఇవన్నీ వేయకండి. బయటకు వెళ్ళి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి. చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అంతే. దూరంకి వెళ్ళి మనం ఇటువంటి కార్యక్రమం చూసుకోవాలి. సాధువునాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం అని శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. ఖాళీ దర్శనం చేస్తే మన యొక్క పాపం అంతా పటపంచలవుతుంది. అట్లా మరి ఇవాళ మన పాపం అంతా పటపంచలైంది. ఇంతమంది మహాత్ములను ఒక దగ్గర ఇవ్వడం. మరి హరి ఓం నమ పార్వతీపదయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. దిగంబర దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర దత్తాత్రేయ దిగంబర పుత్ర దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర రామ
గోవింద కృష్ణ